हाँ जी, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? ठीक ठाक हो? होप कि सारे खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, aqueous solution of glucose is made by dissolving। लिखो क्वेश्चन तुसी लिखना है, उस तो बाद इन्हू करना है, ये समझा रहा नाल मैं कैटागरी वाइज है ना। डिजोल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर एट 303 कैलविन इफ प्रैशर प्योर सॉल्वेंट का ना पार्शियल प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 32.8 है mm of Hg at 303 Kelvin, then find partial pressure of solution। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਲਸ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ PA = PA0 × XC। ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PA0 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, पार्शियल प्रैशर फाइंड करना है। इट मीनस अपने को की होना चाहिए, XA होना चाहिए। XA की होंदा गा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ए दा फाइंड करना है। हुण इत्थे की है मेन अपने को मोल फ्रैक्शन किवें फाइंड करांगे, NA XA = की होएगा NA/N टोटल विच इंप्लाइज NA/NA + NV। ए दे विच की चीज़ है, सॉल्वेंट है जो ऑलवेज होंदा है, तो ये वाटर है और सल्यूट ये ਆਪਾਂ ग्लूकोज पाया होया। तो हुण आपां नूं नंबर ऑफ मोल चाहिए होणगे, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल की होगा, इन्होंने की दिता हुआ 90 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास 90, मोलर मास 18 होंदा है, तो 5 मोल आ गए। सिमिलरली ग्लूकोज दे यूज़ कर लो, 10 ग्राम ग्लूकोज दिता होया सीगा, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मास 180 होंदा है, तो वो नंबर ऑफ मोल आ गए, जिन्होंने मैं यूज़ करके XA जो फाइंड कर लिया कुल मिला के 0.989 आ गया। तो डायरैक्ट मैं इक्वेशन दे विच पुट कर दूंगा पार्शियल जो प्रैशर जो वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन जो भी कम हो जाएगा, वो की हो जाएगा 32.8 × 0.989 = की होगा 32.44 अपने को ये आंसर आ गया फर्स्ट कैटेगरी। सैकेंड कैटेगरी हुण मैं लैना है अपनियां जड़ियाँ कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कीतियां ने उन्हां दे बेसिस दे उत्ते भी एक न्यूमेरिकल लै रहा। अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ रहा है की हैगा, कहंदा वेपर प्रैशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए पर्टिकुलर टैंपरेचर। स्टेटमेंट तुसीं लिखनी आ, वेपर प्रैशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए पर्टिकुलर टैंपरेचर इज़ जो है 0.850 बार है। उस तो बाद कहंदा ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट whose mass is 0.50 ग्राम। सल्यूट ले लिया नॉन वोलाटाइल, कितना लिया 0.50 ग्राम, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्वेंट की है बेंजीन है, वो 39 ग्राम दे विच नॉन वोलाटाइल सल्यूट मास कितना 0.50 ऐड करता। बेंजीन का मोलर मास कितना आपां नूं पता, बेंजीन का किवें फाइंड करांगे, C6H6 विच बिकम 78 है ना। तो वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन जो कहता विकम हो जाता 0.845 बार। ऑफकोर्स डिक्रीज़ होएगा ही, रिलेटिव लोअरिंग है। तो फाइंड मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये तो फस्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी का जोड़ा इक्वेशन है पता होनी चाहिए आ, जिदे अकॉर्डिंग की आता है PA0 - PA डिवाइड बाय PA0 = XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आपां कीता होया वही यूज़ किया है। XB नूं की लिख सकते हैं WB/MB, XA नैक्सट MA/WA, जिहदे विचों WB सल्यूट अपन गिवन है 0.50, WA 39, PA जिहड़ा हैगा 0.845 तो प्योर का PA0 का 0.850 आ। इनू यूज़ करके मेरे को इक्वेशन की बन गई 0.850 - 0.845 डिवाइड बाय की रिलेटिव प्योर दे 0.850 = वही वैल्यूज़ पुट करके मेरे को मोलर मास 178 ग्राम आ चुके जी। ये भी एक कैटेगरी है। नैक्सट कैटेगरी जी हैगी है
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮਾਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ, ਮਾਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਜਿਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਡ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ 114 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਔਕਟੇਨ, 114 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਔਕਟੇਨ। ਔਕਟੇਨ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C8 ਵਾਲਾ ਅਲਕੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਥੇਨ 'ਚ C1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇਨ 'ਚ C2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ C8 ਵਾਲਾ ਅਲਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਕੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n+2, ਤਾਂ ਔਕਟੇਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ C8H18 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟਸ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 80%, ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 80% ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 100 ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 80 ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ 80 ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 80 ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, PA0 ਮਾਈਨਸ PA ਅਪੋਨ PA0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਮਾਈਨਸ 80 ਅਪੋਨ 100 ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 0.2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਮਾਸ ਆਫ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਲਿਊਟ ਦਾ x ਲੈ ਲਿਆ। x ਮਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, PA0 ਮਾਈਨਸ P ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਪੋਨ PA0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹੀ XB ਕੀ ਹੋਏਗਾ NB ਅਪੋਨ NA ਪਲੱਸ NB। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ NA ਪਲੱਸ NB ਵੀ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਕਟੇਨ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਵੀ ਔਕਟੇਨ ਦਾ 114 ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਔਕਟੇਨ ਦਾ 114 ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ XB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਾਸ 40 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਸਲਿਊਟ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ NB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ PA0 ਮਾਈਨਸ P ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਪੋਨ PA0 ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ 0.2 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਐਡਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫ 6.21 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਇਟ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ 6.21 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ, CHCl3 is known as chloroform, and form a solution whose boiling point become 68.04 degree Celsius। solution ਦਾ boiling point ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ elevation ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 68.04 degree Celsius ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਓਰ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦਾ 61.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ KB ਦੇ ਰੱਖਿਆ 3.63 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਟਾ TB ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ T2 - T1 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ 68.04 - 61.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6.34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।
ਤਾਂ WB मतलब गिवन मास ऑफ सल्यूट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6.21 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ WA ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। KV ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ TV = KV ਇੰਟੂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 148.15 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ TB ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, TB ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਨਰਲੀ ਵਾਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 100 ਪਲੱਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ 273 ਪਲੱਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ TB ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 273 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਇਲਿੰਗ 'ਚ 373 ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 273 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 0.643 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੂ 50 ml ਆਫ ਬੈਂਜੀਨ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 0.879 ਹੋ ਗਈ। ਲੋਅਰ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ 5.51 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੂ 5.03 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। KF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 5.12 ਜਿਹੜੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਡੈਲਟਾ TF = KF ਇੰਟੂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਡੈਲਟਾ TF ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲਟਾ TF ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਵੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 50 ਸੀ, 50 ਇੰਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ KF ਇੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 156.06 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆਪਣੀ OP ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਈ = CRT। C ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ। 36 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ dissolved in 1 ਲੀਟਰ। 36 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ OP ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ, osmotic ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ 4.98 ਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਫ OP ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਮ 1.52, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4.98 ਸੀ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 1.52 ਬਾਰ ਹੋ ਜੇ same temperature, that same temperature, what would be its concentration ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ OP ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਈ MCQ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਈ = CRT ਹੈ। ਹੁਣ OP ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ π1 ਅਤੇ π2 ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ R ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। T ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰਤਾ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ,
आर ਤੇ टी दोनों चीज़ां कॉन्स्टेंट हो गई। तो मेन इक्वेशन की बन गई पाई इज इक्वल टू सी, जिन्होंने मैं फर्दर ये भी लिख सकता है पाई 1 इज इक्वल टू C1 फर्स्ट इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन पाई 2 इज इक्वल टू C2 बना लिया। कंसनट्रेशन पहली कंसनट्रेशन अपन गिवन मास कितना 36 ग्राम ग्लूकोज है, तो कंसनट्रेशन की हुई नंबर ऑफ मोल अपॉन वही लिया आप इनू गिवन मास अपॉन मोलर मास लैके C1 आ गया। C2 फाइंड करना है, तो मैं की करदा मेरे को पाई 1 है, पाई 2 है, C1 है, C2 है। इक्वेशन की है पाई 1 इज इक्वल टू C1, पाई 2 इज इक्वल टू C2। मैं की करदा दोनों डिवाइड कर लेना जी। जो डिवाइड किया जो वैल्यूज़ गिवन ने वो पुट करतियाँ, C2 फाइंड करना एज इट इज़ रख लिया, जो कैलकुलेट किया तो C2 आ गया 0.061 मोलर। ये कैटागरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ अननोन होएगी, वो क्वेश्चन तुम डिस्कस करोगे प्रैक्टिस करोगे तो तुहानू समझ आ जाएगा ना। नैक्सट एक मैं आइटा वाला भी ले लेना है, आइटा वाला है ना, थोड़ा जिहा तुहानू होर क्लीयर हो जाएगा। क्वेश्चन हैगा कहता सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। फाइंड परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। पहली गल परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट मतलब अल्फा फाइंड करना है। की फाइंड करना है जी अल्फा। KF वाटर के लिए दे रखा 1.9 भी ले लेंगे ने, 1.86 दिता होया इन्होंने KF दिता होया। हुण एक गल आपां नूं क्लीयर होगी कि इन्होंने ये नहीं कहा कि 100% डिसोसीएशन है। अगर 100% डिसोसीएशन होंदी तो मेरे को आइटा की आना सीगा जी 1 + 1 मतलब K + Cl 2 बन जाना सी आइटा, गल ही खत्म हो गई सी। पार्शियल डिसोसीएशन है तो 100% नहीं बोलिया होया, इट मीनस आइटा ते अल्फा का रिलेशन आऊगा। पार्शियल दे थोड़ा आइटा ते अल्फा का रिलेशन में लिखाया होया की हुंदा हैगा आइटा इज इक्वल टू, चैक करो पिछले नोट्स, आइटा इज इक्वल टू इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसीएशन आइटा इज इक्वल टू 1 - अल्फा + n अल्फा, ये लिखाया होया। अल्फा आप फाइंड करना है, n की वैल्यू अपन जनरल पता चल गई कि हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी। ठीक है जी, यदा मतलब आइटा जे अगर तुहाडे कोले आ जाए तो अल्फा तो फाइंड करना है, तो मेन इक्वेशन की हुई आइटा इज इक्वल टू 1 - अल्फा + n अल्फा। n भी तुहानू पता है, तो मेन अपने को आइटा चाहिए, फिर अल्फा निकल जाएगा। आइटा फाइंड करने अपन उन्हें मैथड दसे हुए ने, कई मैथड दसे ने। ऑब्जर्वड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल दसिया होया, ऑब्जर्वड मोली नंबर ऑफ पार्टिकल अपन नॉर्मल जो तुहानू करवाया होया है, तो मास के केस के ऑपोजिट होंगे नॉर्मल मोलर मास अपन ऑब्जर्व। हुण इत्थे ईजी जा लगता मैनू, मैं मोलर मास के अकॉर्डिंग कर लेना। मोलर मास KCl का की हुंदा है, इत्थों आप यूज़ कर लेना। नॉर्मल मोलर मास KCl का की हुंदा K + Cl जिहड़ा 74.5 ग्राम हुंदा। ते ऑब्जर्वड मोलर मास मैं किवें फाइंड करूँगा, डेल्टा TF वाली इक्वेशन के नाल असीं मोलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड करना आउंदा आपां नूं। उत्थों आपां डेल्टा TF इज इक्वल टू KF * मोलैलिटी, उत्थों आपां मोलर मास फाइंड कर लांगे। ये फिर वही आ गई डेल्टा TF की वैल्यू जी की होएगी, इन्होंने की क्या है फ्रीजेस एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। इस सल्यूशन का दसिया कि इन्ने ते फ्रीज हो रहा है, बट आप डेल्टा TF के की लैने होंगे T2 - T1, तो सॉल्वेंट प्योर वाटर होंगे तो 0 -24 लैके अपने को डेल्टा TF आऊगा। ये गल ध्यान रखिए, जो पहला मैं बोली सी तो प्रूव होगी वो कि 0 माइनस करके ही आपां नूं रिजल्ट मिलता। हाँ जी चलो, तो इत्थों आप मोलर मास जो इसे मैथड नाल फाइंड किया वो 38.75 आ गया है ना। हुण आइटा की हुंदा नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्वड। नॉर्मल कितना फाइंड किया तुसीं 74.5, ऑब्जर्वड कितना किया इन्ना आया, डिवाइड करके आइटा की वैल्यू कितनी आ गई 1.92 आ गई। एक गल होर डिसोसीएशन है पार्शियल है, इन्हां उन्हें एक गल होर भी अपन दसी सी कि जो डिसोसीएशन अगर होएगी तो आइटा 1 तो ज़्यादा आएगा, तो अपना 1 तो ज़्यादा आया, इट मीनस आप सही डायरैक्शन पर जा रहे हैं। ये गल्लां भी तुसीं ध्यान च रखनियां ने। हाँ जी, हुण मैं इहनूं यूज़ करदा नाउ रिलेशन अपन पता आइटा ते अल्फा का पहला बोल के हटे हैं, आइटा इज इक्वल टू 1 - अल्फा + n अल्फा। हुण n की वैल्यू K + Cl 1 + 1 2 होगी, 1 - अल्फा + 2 अल्फा विच इंप्लाइज 1 + अल्फा आ गया। तो अल्फा की होया आइटा, अल्फा की होया अपने को आइटा -1,
ਆਈਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 1.92, ਉਹਨੂੰ -1 ਕਰਕੇ 0.92 ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 92% ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਟਾ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਆਈਟਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।